Good morning. Our next topic is instruction execution and straight line sequencing. Here we assume that the word length is 32 bits and the memory is byte addressable. The four instructions of the program are in successive word locations starting at location I, which is initialized as 0. And since each instruction is 4 byte long, the second, third, and fourth instruction are at the address I plus 4, I plus 8, and I plus 12. For simplicity, we assume that the desired memory address can be directly specified in load and store instructions. Although this is not possible in a full 32-bit address is involved. Here the instruction we are going to execute is C equal to A plus B. Let us consider how this program is executed. The processor contains a register called the program counter, which holds the address of the next instruction to be executed. Placed to begin execution, the address of the first executable instruction, that is I in our example, must be placed into the PC program counter. Then the processor control circuit use the information in the PC to fetch and execute instructions one at a time in in the order of increasing address. This is called straight line sequencing. During the execution of each instruction, the PC is incremented by 4 to point to the next instruction. Thus, after the store instruction at the location I plus 12 is executed, the PC contains the value I plus 16, which is the address of the next instruction of the next program segment. Executing a given instruction is a two-phase procedure. In the first phase, called instruction fetch phase, in the instruction fetch phase, the instruction is fetched from the memory location whose address is stored in the PC. This instruction is placed in the instruction register in the processor. At the start of the instruction, at the start of the second phase, called instruction execute, the instruction in IR is examined to determine which operation is to be performed. The specified operation is then performed by the processor. This involves a small number of steps such as fetching operands such as A, B, C from the memory, or some arithmetic operations or some logical operations, and storing the result in the destination location. At some point of this execution, the program counter will be incremented to advance to the next executable instruction. When the execution phase complete, the PC contains the address of next instruction and a new instruction fetch phase can be begin. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ സീക്വൻസിങ്ങിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 32-ബിറ്റ് അഡ്രസ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൻ്റെ ആ ഒരു അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 0, 4, 8, 12 ആ ഒരു ഫോമാറ്റിലാണ് പിന്നെ അഡ്രസ്സ് പോവുക. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഐ ആണ്. ഐ ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ 0, 4, 8 ആ ഒരു ലൊക്കേഷൻ്റെ അഡ്രസ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സി ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അത് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക, മൂവ് എ R0, അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന ആ കണ്ടന്റ് എന്ത് ചെയ്യും, R0യിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ബിയിലേക്ക് R0യിലെ കണ്ടന്റുമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യും. ദെൻ റിസൾട്ട് R0യിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ആ റിസൾട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, മൂവ് R0 ടു സി, അപ്പോൾ സിയിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക, നമ്മൾ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റാസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ട ലൊക്കേഷൻസ് ആണിത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂവ് എ R0 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ 2 ഫേസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്
ഈ ith ലൊക്കേഷനിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫെച്ച് ഫേസ് ആണ് നടക്കുന്നത്. ഫെച്ച് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂവ് a,r0 എന്ന് പറയുന്ന ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ഫെച്ച് ചെയ്യും. ഫെച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ എക്സിക്യൂഷൻ ഫേസിലേക്ക് പോകും. എക്സിക്യൂഷൻ ഫേസിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് എന്ത് മനസ്സിലാവും? ഇത് ഒരു മൂവ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും. മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് ഡാറ്റയാണ്, ഏത് രജിസ്റ്ററിലേക്കാണെന്നൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ a,r0 എന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ എ എവിടെയാണുള്ളതെന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷൻ നോക്കും നമ്മൾ. അപ്പോൾ എൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ള ഡാറ്റേനെ എടുക്കും. അപ്പോൾ എന്താണ് ഡാറ്റ ഉള്ളത്, ആ ഡാറ്റേനെ എടുത്ത് നേരെ r0യിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യിക്കും, മൂവ് ചെയ്യിക്കും. ആ ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയം തന്നെ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് i+4 ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സിക്യൂഷൻ ഫേസ് കഴിയുന്ന സമയത്ത് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിലുള്ള അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് i+4 ആയിരിക്കും. ദെൻ ഈ ആഡ് b,r0 എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ഫെച്ച് ചെയ്യും. ഫെച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതൊരു അരിത്മാറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ALUയിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലാവും. അതുപോലെ തന്നെ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പറാൻഡും കൂടി യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലാവും. ദെൻ നേരെ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറാൻഡിൻ്റെ വാല്യൂ എടുക്കും. ആ വാല്യൂ എടുക്കും. ദെൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എയിലെ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ r0യും ബിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യും. റിസൾട്ട് r0യിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യും. ആ സമയത്ത് തന്നെ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് i+8 ആയിട്ടുണ്ടാവും. ദെൻ അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ചെയ്യും. മൂവ് r0, c ആണ്. അപ്പോൾ ഫെച്ച് ചെയ്യുന്നിട്ടാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? എക്സിക്യൂഷൻ ഫേസിലേക്ക് പോകും. എക്സിക്യൂഷൻ ഫേസിൽ പോയ സമയത്ത് വീണ്ടും മൂവ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും. സി എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷനിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ സി എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷൻ ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. ദെൻ r0യിലെ ഡാറ്റേനെ സിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കും. ആ സമയത്ത് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ അഗെയിൻ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. i+12 ആവും. i+12 എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഏതെങ്കിലും പ്രോഗ്രാം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷൻ ആയിരിക്കും. ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നടക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ, ഫെച്ച് ഫേസ്, എക്സിക്യൂഷൻ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ 2 ഫേസ് ആണുള്ളത്. പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ്റെ അകത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയാണ്. സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ സീക്വൻസിങ്, അതായത് 1 by 1 ആയിട്ടാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ബ്രാഞ്ചിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ബ്രാഞ്ചിങ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയിട്ട് ബ്രാഞ്ച് വരുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നേരത്തെ തന്നിരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു n നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സമ്മ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണിത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നോക്കാം. മൂവ് num1, r0. അപ്പോൾ num1 എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷൻ, num1 എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷനിലെ ഡാറ്റ r0യിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിച്ചു. ദെൻ num2 ആഡ് ചെയ്യുന്നത്, ആഡ് num2, r0, അതായത് രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ r0യിലെ കണ്ടൻറ്റുമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തു. റിസൾട്ട് r0യിൽ ഉണ്ടാവും. അഗെയിൻ മൂന്നാമത്തെ നമ്പർ എടുത്തു, r0 ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തു. നാലാമത്തെ നമ്പർ എടുക്കും, r0 ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് ഓരോ തവണ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിസൾട്ട് r0യിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കും. അവസാനം ആഡ് num_n, nth നമ്പർ r0 ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് റിസൾട്ട് r0യിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ n നമ്പേഴ്സിൻ്റെ, ഇപ്പോൾ ഒരു 5 നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ 5 നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സം ചെയ്ത റിസൾട്ട് r0യിലുണ്ട്. ദെൻ ഫൈനലി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മൂവ് r0, സം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൊക്കേഷനിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? r0ൻ്റെ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ സം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടത്തേക്ക് r0യിൽ ഇപ്പോൾ സം ചെയ്ത എല്ലാത്തിൻ്റെയും ടോട്ടൽ വാല്യൂ എത്രയാണോ ഉള്ളത് ആ വാല്യൂ ഈ ഒരു ലൊക്കേഷനിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും. ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ സീക്വൻസിങ് ആണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ith ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ദെൻ i+4, i+8, i+12 അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? i+4n, അത് ഇന്ന നമ്പർ എന്നൊന്നുമില്ല, അങ്ങനെ എത്ര ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ടോ അത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടാണ് 1 by 1 ആയിട്ട് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടാണ് എക്സിക്യൂഷൻ നടക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിനെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? n നമ്പേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഒരു 100 നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ num1, num2, num3 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ 100 നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യില്ല. പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? 100 i = 1 to 100 വരെയുള്ള ഒരു ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ നമ്പേഴ്സ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആഡ് ചെയ്യിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ ബ്രാഞ്ചിങ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലൂപ്പ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ലൂപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ മൂവ് n, r0, അതായത് നമുക്ക് എത്ര നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ഒരു 10 നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ടാവും. ആ ലിമിറ്റ് r1 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രജിസ്റ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ r1 രജിസ്റ്ററിൽ എന്തുണ്ട്? 10 ആണെങ്കിൽ 10 നമ്പേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു കണ്ടൻറ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ r0 എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്ററിനെ ക്ലിയർ ചെയ്യുകയാണ്. കാരണം r0യിലേക്കാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് ഡാറ്റാസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ r0നെ ഫസ്റ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് വെക്കും. നമ്മൾ കൗണ്ട് =0 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ, അതുപോലെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് വെക്കും. ദെൻ ഡിറ്റർമൈൻ ദ അഡ്രസ് ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ആൻഡ് ആഡ്. അപ്പോൾ ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ്. അടുത്ത നമ്പർ ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റീഡ് ചെയ്യുക. ആ റീഡ് ചെയ്ത നമ്പർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു?
ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ അതായത് R0യിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഡിക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതായത് R1 ഡിക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു. R1ൽ എന്താ ഉള്ളത്? ലിമിറ്റ് വാല്യൂ ആണ്. എത്ര നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ലിമിറ്റ് വാല്യൂ. ഇപ്പോൾ 10 ആണ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യും. ദെൻ 10 ഡിക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് 9 ആവും. ബ്രാഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. എന്താ? R1 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ 0 ആവുന്നത് വരെ, അതായത് ഡിക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് 0 വരുന്നത് വരെ ഈ ലൂപ്പ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? എഗെയിൻ അടുത്ത നമ്പർ ഏതാണെന്ന് ആഡ് ചെയ്യും, ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും, ദെൻ R0 ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യും, R1 ഡിക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ 10 നമ്പർ എടുക്കുന്നതിന് വരെ ഡിക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് ഇവൻ 0 ആവുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും? R0യിൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ കറൻറ്റ് റിസൾട്ട് ഉള്ളത് അത് സമ്മിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്നത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെയാണെങ്കിൽ I+4 I+8 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ഉണ്ടാവില്ലേ? പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ഇവിടെ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ I ആയിരിക്കും, ഇവിടെ I+4 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ I+4 വരുന്നവരെ ഓക്കെ ആണ്. ദെൻ I+8ൽ അഡീഷൻ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ I+12ൽ ഡിക്രിമെൻറ്റ് R1 പെർഫോം ചെയ്യും. ദെൻ ബ്രാഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിലെ കണ്ടൻറ്റ് എന്താണോ ആ കണ്ടൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ആയിരിക്കുമല്ലോ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിൽ ഉണ്ടാവുക. ആ അഡ്രസ്സിനെ എടുത്തിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം വേറെ എവിടത്തേക്കെങ്കിലും. കാരണം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ബ്രാഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാൻ പോകുന്നത്? ഈ ഒരു ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോകും, എഗെയിൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യും, ആ അഡ്രസ്സിനെ എടുത്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കും, എഗെയിൻ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ദെൻ ബ്രാഞ്ച് എപ്പോഴാണോ 0 ആവുന്നത് ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ മൂവ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണം. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിൽ എന്താണോ കറൻറ്റ് ഉള്ളത് ആ ഒരു ലൊക്കേഷനിലേക്ക് തന്നെ പോകും. അതുവരെ ബ്രാഞ്ച് എപ്പോഴൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിലെ ഈ ഒരു അഡ്രസ്സിനെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടീഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വൈൽ ലൂപ്പിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടീഷൻസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കണ്ടീഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം? അപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ കോഡ് ഫ്ലാഗ്സ് ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ പിന്നെ മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഫ്ലാഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കണ്ടീഷൻ കോഡ് രജിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലാഗ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാറ്റസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. സ്റ്റാറ്റസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയോ ഇല്ലയോ അങ്ങനെ ഉള്ള രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. സ്റ്റാറ്റസ് ബിറ്റ് 0 ആണെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റസ് ബിറ്റ് 1 ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടീഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതൊക്കെ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കേസിൽ വരുന്നതാണ്. നോർമലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആണോ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അതിപ്പോൾ അക്യുമുലേറ്റർ കണ്ടൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടോ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ബ്രാഞ്ച് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൂപ്പിലേക്ക് കൺട്രോൾ പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ അക്യുമുലേറ്റർ കണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് 0 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? 0 ഫ്ലാഗ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റിസൾട്ട് 0 ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? ബ്രാഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. വൈൽ n=0 നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിയല്ലോ, n>0. അതുപോലെ 0നെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഓവർഫ്ലോ നമുക്ക് 8 ബിറ്റാണ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഉള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കും. 9ാമത്തെ ബിറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിസൾട്ട് 9th ബിറ്റിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാരി പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ? ഓവർഫ്ലോ ഉണ്ടായി എന്നാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഓവർഫ്ലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? എന്തെങ്കിലും ലൂപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ചസോ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരി വരുന്നത്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്യാരി ബിറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? ക്യാരി ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ബ്രാഞ്ച് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഓരോ ഫ്ലാഗിനെ ആയിരിക്കും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫ്ലാഗിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ കണ്ടീഷൻസ്, അതായത് ലൂപ്പിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ച് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂഷൻ, സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനും ബ്രാഞ്ചിങ്ങും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ വരുന്നത് ഇത്രയാണ്. പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് കേസിലും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്, ബ്രാഞ്ച് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എക്സിക്യൂഷൻ വരുന്നത്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ അകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഓക്കെ.